or and seldom with literature. And yet, if you dive deeper, let's say about 4 generations deep, you will discover an ocean full of a pearl of wisdom, full of pearls of wisdom. Well, this session is all about 4 generations of Punjabi writers, one book, and a window into Punjabiyat. Let's go on and welcome our first speaker for this session, who's an eminent Punjabi writer and a translator, and his writings generally focus on the lives of the oppressed classes. His experiments with truth began at a rather young age when he worked as a child laborer and agricultural worker. And his autobiography, Changya Rakh in Punjabi, was published in 2002 by Navyug Publishers. Presently, we know him as the director of Punjabi Bhavan and editor of Samkali Sahit, a Punjabi quarterly of Punjabi Sahit Sabha. Ladies and gentlemen, please give it up for Balbir Madhopuri. Could we have him on the dais? भाई सुबह से इतनी बार कह चुकी हूँ, थोड़ी और तालियां बजा दीजिए, मजा आएगा. And our next guest, ladies and gentlemen, is a sociologist and retired as a professor from the Center for the Study of Social Systems, School of Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Now, she's been working in the field of gender studies, diaspora, and Buddhist studies for over 4 decades. I think 4 seems to be our favorite number this afternoon because we are going back 4 generations, and she has studied for 4 decades in the subject and has traveled extensively delivering lectures at various seminars and universities abroad. And she's been associated with the Women's Studies Center, Delhi University, Center for Social Research, and was a research fellow at the Center for Cross-Cultural Research on Women at Oxford University. Ladies and gentlemen, please give it up for Professor Renuka Singh. Well, I must also tell you that she's authored and edited several books that have been translated into many, many languages, including The Womb of Mind, Woman Reborn, The Path to Tranquility, and much more. Ladies and gentlemen, Professor Renuka Singh. And every great conversation needs a great moderator to tie it well together, right? So now for our moderator, ladies and gentlemen, we have a senior print, television, and radio journalist, television and radio hostess, film writer and director, voice expert, author, and a poet. She runs a company, The Big Nod, and she's written and directed many award-winning films. And she is the author of a coffee table book and has directed several documentaries as well. And most recently, I am told, she has also dabbled into the world of audiobooks. Ladies and gentlemen, please welcome our moderator for this afternoon, Balpreet. All yours. Well, while you take over, I'll just have that arranged. Good afternoon, everybody. I hope you're having a nice day. And so I hope we are able to create us hope and inspiration and smiles to take home. Welcome, Balbir ji. Welcome, Renuka ji. And meanwhile, if they get a chair, I'll sit there. Meanwhile, we'll start our conversation because we are really running low on time. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ. Of course, you have many, many books behind you. You have written them and you've translated them and you've edited them. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, it kind of, gave me a lot of joy when I saw it. So, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ how does it really connect with the contents of your book? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, you can take chances and you can go by one. Hello. Am I audible? Okay.
Do you want me to speak in English or Punjabi? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਝੇਗੀ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਅਰਬਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੂਰੈਲਿਟੀ ਔਰ ਅਰਬੈਨਿਟੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਈਟ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 2-3 ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੱਗਜ ਰਾਈਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਗਜ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤਮਾਮ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ 30 ਚੁਣੇ ਐਂਡ 30 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੁਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦਸਟਿਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 35-36 ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਭਈ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 30 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 324 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 9 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੂਆ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ 2-3 ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਰੋਲ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਫਰੀडम ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਫਰੀडम ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰॉ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਫਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਛੂਹਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮੈਮੋਰੀ, recommendation by the author. I read that. Yeah. Because I think author ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਥੈਟਿਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ। ਪਰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਨੇ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। That was the biggest problem. 4 ਅਸੀਂ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ। ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈਵ देयर ओन ਈਗੋ ਆਲਸੋ, ਫੇਅਰਲੀ ਸੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਯੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਓਨ ਐਸਥੈਟਿਕਸ to say the same thing in essence, but not necessarily the words. Am I right? Yes. So, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, when you do translation work, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ you've been editing yeah, translating. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਐਸੈਂਸ ਸੇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੰਸਰਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸ਼ਬਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਛਪਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਚੀਜ਼ ਰਹੇ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਡੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਾਸ਼ਵਰਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ somebody as big as Nanak Singh, Gurmukh Sikh Musafir, Gulzar Singh Sandhu, of course contemporary writer ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਂਡ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ, ਖਾਸ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਟੀਮੇਟਲੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸਮਕਾਲੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਾਂਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਈਏ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਉਸ 'ਚ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਵਾਟ ਆਰ ਯੂਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ? ਹਾਊ ਫਾਰ ਹੈਜ਼ ਇਟ ਟਰੈਵਲਡ? ਹੈਵ ਵੀ ਗੋਨ ਡਾਊਨ? ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ? ਆਰ ਵੀ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ? ਆਰ ਵੀ ਗੇਨਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ? I would love your comment on that. ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮਸ ਕੁਛ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਜੈਂਡਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ
ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਯੂ نو ਦੇ ਆਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਸਰਟ देयर ਰਾਈਟਸ। So this is one of, and you think this is a very very huge theme in Punjab right now? It's not only property. I think it is basically the lack of content in relationships, Yeah, which is the missing. quality. ਅੱਛਾ why do you think like why ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਨਹੀਂ them? ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੀ ਕਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੇ, urbanization ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਵੇ। ਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂ نو ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ that Right. changes people. ਰਾਈਟ Yeah. ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਸੀ ਨਵਯੁਗ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ Yeah. ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਸਟ ਮੀਟਿੰਗ them ਯੂ نو? ਕੋਈ ਐਨੈਕਡੋਟਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਕੁ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ you know. ਵਾਹ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦਾਰ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੋਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਦਾਰ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਲਵੋ, ਇਧਰੋਂ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲਵੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਫਟਲੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। that was the best part in ਦਾਰ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਜੈਸਚਰ ਆਈ ਥਾਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਂਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੇ 24 ਹੌਸ ਖਾਸ, ਉਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੌਸ ਖਾਸ ਤੇ ਉਹ ਕੇ 25 ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਰੋਗੇਟ ਮਦਰ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾ ਲਾਈਕ ਵਾਟ? ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। in the sense ki I think women need to have a fine balance between their career and their family life. I think that is what I learned from her. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇ you have to pay a price for it and which I think she did. ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਵਰਡਸ, ਦ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਯੂ نو ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ was a very good conversationalist. You could learn the
art of conversation, from him. So till the present times, ਕੀ ਕਹਦਾ ਵੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਸੁਕੀਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹੋਮ। ਹੁਣ ਸੁਕੀਰਤ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਊ ਟੂ ਆਰਗਿਊ। In fact, his story also argues things very well. Right. So you can learn from everyone. ਜੀ Yeah. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਾਈ ਆ ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ 16-17 ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਤੋਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1987 ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਰੋਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ 16 ਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਤੋਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 11 ਵਾਰੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ, ਪੋਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਪੀ ਹੋਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨੀ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਛਾਪਣ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਆਖਰੀ 2 ਸਵਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਨਿਹਾਰਿਕਾ, ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 5 ਮਿੰਟਸ। Absolutely. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। Not just the book, an entire lifetime with words, an entire lifetime of words, writing and doing the related stuff. What has it given to your personality, your soul, your entire experience of life? How has it added to your entire experience and, feeling of life? Well, I think I basically discovered the power of words, and that has changed my life. So How has it changed in a your few life? words I can relate the whole story. I don't need to write 100 pages to tell a story. Yeah. That is the greatest gift I've got. Right. And also it sensitizes you towards the feelings of others. Yeah. And what is it that they're saying? What is it that they intend to say? And what is it that they have not said? So what has not been said is equally important. This is what words teach you. Reading the unspoken. And ਤੁਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ।
ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। broadly, you know, Buddhism ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ spiritual life ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? According to you, what is the core of Buddhism and how has it enhanced you as a person? The core of Buddhism is to realize the emptiness in your own self, realize your own selflessness, and every day, through the practice of your body, speech, and mind, try to attain it and work for the welfare of others. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Niharika, for your patience. If there are any questions, can we ask them to ask? Well, I guess probably not this time. Okay. Perhaps Okay. another time, and we can take Okay. them offline in case anybody has any questions. Thank you That so would much, be best, Bilbir I ji. think. Thank you so much, Renika ji. And thank you so much for being such a lovely audience. Thank you. आई गेस यू नो ज़िंदगी की भाग दौड़ में तो सबसे ज़्यादा वक्त भागता है और हम उसी वक्त के पीछे पीछे भागते हैं। अगर वक्त रुकता तो शायद हम भी रुक जाते। बट इन एनी केस थैंक यू सो मच एंड माई सिंसियर अपॉलोजीज आई हैड टू रश यू एंड ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਤੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ। आई ट्राइड माई बेस्ट।